함께 찬양 드리심으로 2부 예배 드리도록 하겠습니다. 나를 지으신 주님 함께 찬양하도록 하겠습니다.
우리의 힘이 되신 여호와여, 주님을 사랑합니다. 태초에 주님 지으신 모든 세계를 저 높디 높은 하늘을 바라보며 움츠리던 가슴이 다시금 펴지고 우리의 영안에 믿음이 눈으로만 볼 수 있기를 원합니다. 약할 때 강함 주시는 하나님, 우리 삶을 우리 속에 남아있는 재성과 육신의 연약함으로 하나님께서 주신 삶을 충실히 살지 못하고 짧은 지혜와 계산을 의지하려 했던 어리석음을 고백합니다. 좁은 문으로 들어가기보다는 넓고 빠른 길로 타협하며 편하게 세상을 살고자 한 것을 또한 고백드립니다. 긍휼히 여겨 주시옵소서. 여호와의 율법을 죄하로 묵상하는 자들 되기를 소망합니다. 예수님을 믿을 때 십자가 보혈로 제 사함을 받은 후부터 나는 예배자가 되었습니다. 당당하게 선포할 수 있는 믿음이 되었으면 합니다. 은혜 주시면 그 은혜를 더욱 사모하고 성령 주시면 성령 충만할 수 있게 역사하여 주시옵소서. 연약한 자들 위로하여 주실 줄 믿고 또한 기도드립니다. 말씀 전하시는 목사님 영육간의 강건함을 허락하시고 말씀 주실 때 아멘으로 우리들은 하답하기를 또한 소망합니다. 예배 시간 영과 진리로 예배드리며 주님이 임재하는 귀한 예배 시간이 될 수 있게 도와주시기를 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. When I was at the University of Florida, for every home game, we would get in the bus at our hotel and we would drive right by the stadium and we would stop at what's called the Gator Walk. And every game I played there was probably 20 to 40,000 fans at this Gator Walk ready to greet us as we get off the bus. I would see all these people. I gotta tell you, there were a lot of voices that started to hit me. One of the first voices that instantly hit me was pride and arrogance, because I would look out and I would see thousands of jerseys with my number on it. I would look out and I would see Bible verses that they were wearing because I wore them. And so for a second you thought, dang, I'm something. They're here for me. This is pretty cool. I must be somebody. That voice hits your head. There's a picture that I stumbled across, and it's one of Time's 100 most influential images of all time. And it's the picture of this young girl. She's on her way from her village to a feeding center not far away. And she's so malnourished and she's moving so slow that this vulture is waiting to attack. So the young man that took this picture, I think there was probably something in his heart that he wanted to do good. He wasn't sure. So he captured this picture and he just waited, and then the vulture got closer. So he kind of shooed the vulture off, and then he walked away, and the vulture would come right back. And he was told, because of some of the sicknesses in the areas, don't touch anybody, don't do anything. And so he didn't. He didn't. He did nothing. Because apparently the cost was too much. So he left.
he went back. The New York Times published this photo in 1993. In 94, he won the Pulitzer Prize for this photo. 4 months after this, he chose to end his life. You see, every single one of us, we have a chance to be successful in life. And you know what? I hope you are. I really do. I hope you're successful. There's nothing wrong with being successful. But success is just about you. But significance is about other people. You see, that man that took that picture, he had success. That's one of the greatest honors a photographer could ever have. But obviously it wasn't enough. It wasn't enough. So what's going to be enough for you? You see, success is great. You can do a lot of things with it, but it's not going to be fulfilling. And you can never forget that sense of urgency that it's not about your timeline, it's about their timeline. While you might have 30, 40, 50 years, they have days, minutes, moments. She had moments, but it wasn't worth it to go pick her up. It wasn't worth it to give her a hug. It wasn't worth it to tell her about the gospel. Yeah, I won a Pulitzer Prize, but what does it matter? What does it matter? It doesn't. And I think the greatest tragedy in life is we're going to look back one day and say, I was successful in things that don't matter. I want you to be successful. But more than anything, I want you to be significant. And when you live for Jesus and you love people, I believe you're going to have a life of significance. 그리스도와 함께 예수님 자리 수료 소감문 남유정. 먼저 예수님 자리를 공부할 수 있는 소중한 시간을 허락해 주신 하나님께 감사드립니다. 예수님 자리를 수업하는 내내 행복하고 은혜로운 시간이었습니다. 때론 이야기꽃으로 때론 눈물로 함께하며 기도하며 한 단원씩 나아갔습니다. 예수님이 십자가에 피 흘려 돌아가심으로 예수님의 삶을 온전히 값으로 치른 나는 세상에서 제일 비싼 예수님 자리임을 다시 새겼습니다. 그리스도 안에서 교회 공동체의 중요성도 깨달았습니다. 교회는 하나님의 집이고 예수님의 몸입니다. 교회는 오직 예수 그리스도만 알고 예수 그리스도로 가득하고 예수 그리스도만을 증거하는 것 외에 다른 것은 필요치 않다는 것입니다. 하나님께서 제게 요구하시는 삶이 무엇인지 깊이 생각하는 계기가 되었습니다. 그리고 항상 성령 충만함에 대한 동경과 갈망이 제게 있었습니다. 이번 공부를 통해 해답을 얻었습니다. 성령 충만이란 그리스도의 말씀으로 충만하여 그 말씀이 우리를 사로잡아 말씀대로 행하게 하는 것임을 알게 되었습니다. 끝까지 말씀을 붙잡고 살아야 한다는 얘기지요. 그리스도 안에서 예수님 자리다운 주님 기뻐하시는 삶이길 소망합니다. 끝으로 항상 예쁜 미소로 함께 공부해 주신 김현주 집사님 사랑합니다. 그리고 제겐 너무나 큰 믿음의 선배인 구은영 집사님, 끝까지 사랑과 헌신으로 인도해 주심에 마음 깊이 감사와 존경을 보냅니다. 이 모든 것이 하나님의 은혜입니다. 하나님 감사합니다. 사랑합니다. 네, 아멘. 감사합니다. 성경 공부를 하고 주님 주신 은혜를 이렇게 간직으로 나눌 수 있다는 게 얼마나 큰 감사인지요. 교회 소식입니다. 바나바 여러분이 짝지어 주신 분들과 세 번의 만남을 통해서 기독교의 기초 예배란 무엇인가
교회란 무엇인가 그래서 이렇게 서로 나누고 질문도 하고 교제하는 은혜 있기 바랍니다. 바나바 수료했습니다. 방현서 형제, 김하민 형제 두 분 앞으로 나오시기 바랍니다. 핵심 일주 김상하자매 구은영 집사님과 시작해 주시기를 바랍니다. 2월 달은 김지연 목사가 안식월로 한 달 쉬면서 또 이렇게 교역자들이 나누어서 말씀을 전하는 시간을 가졌습니다. 2월달 한 달 동안에 주일 2부와 또 새벽 기도는 제가 하고 2월 첫째 주 수요일 주일 3부는 서유정 전도사님, 또 둘째 주 수요일과 주일 3부는 김태영 전도사님, 셋째 주 수요일과 또 주일 3부는 김하연 전도사님 이렇게 전도사님들이 여러분들에게 말씀을 전하며 함께 은혜 나누는 그런 시간을 가졌습니다. 여러분이 교역자들 이 전도사님의 설교를 들어볼 시간들이 잘 없잖아요. 꼭 참석하셔서 함께 받은 은혜 나누고 격려해 주시기 바랍니다. 우리 교회 전도사님들 참 말씀 잘 전합니다. 오늘 오후도 김태영 전도사님 말씀 기대합니다. 튀르키예 구제헌금 옛날 터키입니다. 이렇게 여러분들에게 문자를 보냈습니다만은 여기에 강한 지진으로 4만여 명이 죽고 아직도 20만 명이 건물 잔해 밑에 묻혀 있다고 합니다. 이 추위와 식품난으로 배가 고파도 그것을 버티고 있는 이유는 그 땅 밑에 건물 밑에 가족들이 묻혀 있기 때문에 차마 떠나지를 못하고 거기에 있는 이런 안타까운 소식들을 봅니다. 그리고 그곳에서 이 텐트와 자동차 안에서 지내면서 있는 그 사람들 99%가 모슬렘권입니다. 그러나 6.25 때 우리를 도와줬던 혈맹나라고 또 그래서 어려운 사람들을 보면서 우리가 십시일반 금액이 얼마든지 간에 적은 금액이라도 여러분이 오늘 구제헌금에 참석해 주시면은 오늘 드리는 구제헌금의 전액은 여기 이 트리키에 여기에 지원하는 그게 전액 그쪽으로 보낼 계획입니다. 여러분이 참석해 주시기 바랍니다. 가장 중요한 것은 그 지역이 아직 사도 바울이 세웠던 소아시아 7교회들이 있던 지역인데 거기에 교회가 없어요. 모슬렘권입니다. 이런 우리의 구제와 마음을 하나님이 보시고 복음으로 그 지역에 문을 열도록 그렇게 하나님께서 우리의 오직 관심은 복음입니다.
모든 복음으로 예수께 돌아오는 은혜가 있도록 이렇게 기도하시면서 이 구제헌금에 동참해 주시기를 바랍니다. 기부금 영수증 필요하신 분은 재정부 신청하면 하시면은 여러분이 발급해 드리겠습니다. 참 감사한 것은 정란향 집사님이 피아노 덮개가 흰색에서 연두로 바뀌었죠. 마음에 소원이 있어서 헌불하셨습니다. 감사드립니다. 우리 박수 해줄까요? 예, 사진 촬영 아직 안 하신 분들, 그리고 또 새로 등록하신 분들은 꼭 사진 촬영해서 여중구 집사님이 작업하는데 아주 도움을 주시기를 바랍니다. 오늘도 김호준 형제, 정수자 자매님도 사진 촬영 참여해 주시기 바랍니다. 예일교회 미랄FC 축구팀, 여러분이 축구를 좋아하시는 분들은 주일날 오후 5시에서 7시 2시간 동안 축구를 합니다. 김태형 전도사님께 연락하셔서 장소를 물어주시고 또 그때그때마다 바뀔 수가 있으니까 그렇게 참여해 주시기 바랍니다. 이미희 집사님, 김경열 성도님, 잠깐 일어서실까요? 우리 교회에 오셔서 믿음으로 성경 공부도 하고 수모임도 열심히 참석하고 잘 하나님의 은혜 가운데로 이렇게 좋은 몸 안에 들어오서 좋은 교제를 이뤘는데 내일 인천으로 이사를 가십니다. 그동안 짧은 기간이지만은 좋은 교제권이 있어서 감사드립니다. 앞으로 계속 기도로 교통하시기 바랍니다. 우리 박수로 환영해 주세요. 구은영 집사님, 그리고 아들 조성민 형제, 호주 뉴질랜드로 9일간 다녀옵니다. 건강하게 안전하게 다녀오시도록 기도해 주시고요. 예송이도 일본 이모 집에 갔다가 20일 동안 갔다가 이번 주 토요일 날 이제 귀가합니다. 조순덕 집사님, 최진솔 자매, 고동래 집사님, 또 황봉순 권사님, 정현순 집사님, 연약한 지체 위해서 기도해 주시고 여러분의 기도를 통해서 회복되는 역사가 있기를 축복합니다. 자, 오늘 이 예배 후에 한나회 모입니다. 다 모여주셔서 함께 교제해 주시기 바랍니다. 또 서로 의논할 것도 의논해 주시기를 바랍니다. 소리 옆 사람하고 인사합시다. 사랑합니다. 존경합니다. 날씨가 많이 따뜻해지고 있습니다. 이제 봄이 찾아오고 있는데요. 여러분들 마음 가운데도 따뜻한 하나님의 사랑이 임하시길 간절히 소망을 드립니다. 이 시간 찬양 드릴 때 기쁨으로 찬양하길 원하는데요. 죄에서 자유를 얻게 함은 찬양 드릴게요. 죄에서 자유를
다시 한번 큰 소리로 주의 보혈 주의 보혈 능력 있도다 주의 피 믿으오 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다 하나님께 영광 올려드립니다. 아멘. 하나님께서 지금까지 이끌어 오셨습니다. 그걸 기억하면서 감사해야 합니다. 너무 감사드리고 하지만 그것보다 더 중요한 것이 있습니다. 하나님이 현재 내가 하나님과 함께 살아가느냐 그것이 더 중요한 줄 믿습니다. 주의 영이 계신 곳에 자유함이 있습니다. 매일매일마다 하나님을 묵상함으로 자유함을 매일매일 누리실 수 있는 여러분들 되길 간절히 소망을 드립니다. 내가 바람이 있다고 느끼는 것은 눈에 보이지 않지만 그 바람을 내가 느낄 수 있기 때문에 바람이 존재한다는 걸 믿는 것처럼 하나님은 우리 가운데 말씀으로 살아 계시고 역사하십니다. 그 하나님을 이 시간에 함께 영접하고 받아들이고 매일매일마다 그분을 바라볼 수 있게 말씀을 묵상하시길 간절히 소망드립니다. 이 시간에 그럴 때에 주님의 사랑이 내 삶 가운데 매어서 내가 영원히 기뻐할 줄 믿습니다. 그런 하나님께 이 찬양으로 오직 주의 사랑에 매여 찬양 드리도록 하겠습니다. 여러분들만 오직 주의 임재 안에 여러분들만 오직 주의 사랑해요.
모든 은혜 나는 말할 수 없네 내 영혼 즐거이 주 따르렵니다 주께 내 삶 드립니다 아멘. 오늘도 하나님의 은혜가 충만할 줄 믿습니다. 네. 네. 오늘도 하나님의 말씀은 사도행전 강해를 계속 하겠습니다. 사도행전 6장 다 찾으셔서 함께 하나님께서 우리 주신 말씀을 합독합니다. 사도행전 6장 1절로 7절입니다. 함께 합독합니다. 시작. 그때에 제자가 더 많아졌는데 헬라파 유대인들이 자기의 과부들이 매일의 구제에 빠짐으로 원망하니 12 제자가 모두 제자를 불러 이르되 우리가 하나님의 말씀을 제쳐놓고 접대를 형제들아 너희 가운데서 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람 7을 택하라. 우리가 그들에게 맡기고 우리는 오로지 기도한 일과 말씀 사역에 힘쓰리라 하니 무리가 이 말을 기뻐하며 믿음과 성령에 충만한 사람 브로고노와 니가노르와 디몬과 바에나와 유대에 입교했던 안디옥 사람 니골라를 택하여 사도들 앞에 세우니 그들에게 안수하니라. 하나님의 말씀이 아멘. 초대교회가 세워지고 사도들 특히 베드로가 설교할 때에 3,000명, 5,000명이 죽게 돌아옵니다. 문제가 생겼습니다. 당시 사람 숫자는 장정 남자만 숫자에 들어갑니다. 20세 이상. 그래서 이렇게 칼 들고 전투에 나갈 수 있는 사람만 숫자에 들어갑니다. 그러면 노인들과 여자들과 아이들은 숫자에 안 들어가요. 만약 그렇다면 3,000명, 5,000명이 돌아와서 실제는 몇 명일까요? 3,000명 곱하기 4 하면 됩니다. 그럼 몇 명이죠? 12,000명. 5,000명이 돌아왔습니다. 곱하기 4 하면 2만 명. 다 합해 보세요. 어린아이, 여자, 노인 다 합하면 3만 명이 넘어요. 여러분이 이 3만 명이라는 인원이 예수님 앞에 돌아오는데 그것도 10년, 20년 걸려서도 아니고 지금 불과 며칠 사이에요. 불과 한 달 내에 이렇게 많은 사람들이 주님께 돌아오니까 어떤 문제가 있겠어요? 3만 명을 관리할 수 있는 능력도 없고 수용할 수 있는 건물도 없고 이 3만 명에게 그때는 기본이 구제입니다. 어려운 사람들이 죽게 돌아오는데 구제를 해서 이제 사람들이 헌금을 하면 이 돈으로 먹을 것을 사서 이제 나눠주는데 여러분이 한 끼에 3만 명이 먹을 것을 산다고 보세요.
떡을 사고 또 먹을 거 사서 나누어 주고 또 그러한 사람들에게 가서 집에 찾아가서 나누어 주는데 이게 보통 일이 아니잖아요. 그래서 관리도 안 되고 장소도 없고 거기다가 또 어떤 문제 생겼는가 하면 보세요. 6장 1절 보세요. 끝에 보면 헬라파 유대인들도 있고 히브리파 유대인들도 있는데 그 중에서 구제의 1순위는 과부와 고아입니다. 이런 사람들에게 먹을 것을 주는데 구제가 빠졌다 그랬죠? 나눠주는데 이제 나눠주는데 이게 전달하는데 빠졌어요. 이 얘기는 뭔가 하면 그 당시에 유대인들이 이제 포로로 갔는데 바벨론에 포로로 끌려갔지요. 그랬다가 메데파사에 또로 넘어갔다가 그 다음에 헬라에게로 넘어갔다가 그러면서 수백 년이 지나버렸어요. 지금 여기 나오는 헬라는 구약과 신약의 중간기에 요 헬라 시대인데 그러다 보니까 성경의 기록이 많이 빠졌습니다. 조금밖에 기록이 안 됐어요. 이러한 상황에서 사람들이 구제하려니까 또 어떤 문제 있습니까? 언어도 문제 있고 여러분이 당시 언어는 아람어를 씁니다. 아랍어가 아니고 아람어, 지금은 히브리어하고 비슷해요. 그러한 아람어를 쓰고 서류의 글씨는 헬라 글씨를 씁니다. 지금도 성경은 신약은 헬라어로 기록됐고 구약은 히브리어로 기록됐어요. 우리가 일제시대 때에 말은 한국어로 하면서 관공서의 모든 서류는 일어로 기록한 것처럼 지금 이렇습니다. 그러다가 오랫동안에 헬라의 포로로 가 있고 하다가 돌아오니까 이 사람들은 나서 자라면서 헬라 말만 했기 때문에 히브리 말을 잘 못해요. 그리고 헬라 말이 능숙합니다. 그걸 여기 보면 또 헬라파 유대인들이 이랬죠. 유대인인데 언어는 헬라어를 쓰는 겁니다. 이런 사람들에게 구제를 하는데 제자들이 이 구제하는데 또 얼마나 어려운지 사람들이 각각 흩어져 살지요. 또 누군지도 잘 모르지요. 근데 사람들이 뭐라고 원망이 생겼습니다. 왜 우리 집에는 먹을 것 안 갖다 주느냐? 똑같이 예수 믿는데 저 집에는 주면서 우리는 왜 안 주느냐? 그리 제자들이 그럽니다. 우리가 열심히 하는데도 또 빠졌습니다. 근데 6장 1절 끝에 보면 히브리파 사람을 원망합니다. 그러니까 헬라파 과부가 우리 집에는 왜 먹을 거 안 줍니까? 그 다음에 히브리파 그 과부들과 제자들을 원망합니다. 이게 원망이라는 이 단어가 굉장히 여기에 문제를 일으키는 단어입니다. 여러분이 그 당시 구제가 생활화되었는데 만약에 먹을 것을 이렇게 안 갖다 주면 그 가정은 굶어요. 배가 고프고 굶는데 그러니까 원망이 자연스럽게 나오겠죠. 이런 상황입니다.
지금 한 3만 명이 모였는데 아직 체계도 없고 조직도 제대로 안 돼 있습니다. 그러니 그 사람들에게 나눠줄 사람도 누가 관리자인지 누가 도움을 받을 자인지도 잘 구별도 안 되고 이런 어려운 상황이었어요. 이 상황에서 원망이 생깁니다. 우리는 안 갖다 주니까 배가 고프고 굶고 있는데 저 집은 아침, 점심, 저녁 갖다 주고 왜 이러냐? 그래서 모든 조직에서 여러분이 가정이나 교회나 어느 공동체든지 모든 문제의 출발은 뭡니까? 원망, 불평, 부정적인 말 이런 겁니다. 오늘 여기에서 원망이 생겼습니다. 이 사람들이 원망할 때에 이게 잘 대처를 안 하면 그때부터 문제 생깁니다. 사람들이 뭐라 그럽니까? 왜 히브리파 사람들은 꼬박꼬박 먹을 것 갖다 주는데 헬라파 우리들은 왜 안 갖다 줍니까? 자, 이러니 어떠한 문제가 생깁니까? 평가로나 쉽게 말하면 너 아는 사람들은 주고 새로 온 사람들은 안 주고 평가로냐? 그 제자들을 그럽니다. 보세요. 우리가 하루에 2-3시간밖에 안 자고 열심히 헌금들음 이거 먹을 거 사서 갖다 주느라고 들고 뛰면서 이 집 가고 저 집 갖다 주고 열심히 하는데도 이 빠지지 않습니까? 고의가 아니고 이게 열심히 해도 이게 태부적입니다. 이 문제 그러면 어떻게 하면 좋겠습니까? 이 제자들이 참 지혜로운 것이 뭐라고 대답하는가 하면은 그러면 우리도 이거 못하겠습니다. 제자들의 사명은 말씀을 공부하고 말씀을 전하고 또 성경 가르치고 기도하고 이게 주 일인데 이 일은 못하고 우리 하는 일이 그냥 매일 몇 시간 아침 점심 저녁 먹을 거 가지고 들고 뛰는 거 이 일만 하니까 이게 우리 일이 아니잖아요. 그래서 제자들이 뭐라 그런가 하면 그러면 사람을 세웁시다. 여기에 성령 충만하고 믿음이 좋고 칭찬받는 사람을 세워서 이 사람들에게 이 일을 맡기고 우리들은 제자들은 이 본연의 임무 하나님 말씀을 연구하고 가르치고 기도하고 자, 이 일에 전념하면 좋겠습니다. 그래서 사람들이 그거 맞다. 그래서 이제 제자들을 사람들을 세웁니다. 보세요. 3절 보세요. 자, 3절 시작. 형제들아 너희 가운데서 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람 7을 택하라. 우리가 이 일을 그들에게 맡기고 4절 우리는 오로지 기도하는 일과 말씀사에게 힘쓰리라 하니 그랬죠. 그래서 여기에 우리는 7 집사라 생각하는데 그렇게도 말합니다. 근데 우리 성경 자세히 보세요. 3절에 다시 보면 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람 7을 택하라. 그러면 여기에 이 사람이라고 표현했죠. 그럼 여기에 집사가 아니고 부교육자입니다. 나중에 뒤에 보면은 그 중에서 스데반은 어때요? 그 7사람 중에 스데반은 말씀을 전하는데 얼마나 성경 지식이 해박하고 얼마나 열정적으로 복음을 전하는지 그걸 보면 이 보통 평범한 집사가 아닌 거예요. 부교역자들이에요. 그리고 또 그 중에 한 사람은 빌립은 어때요? 성령의 감동을 받아서 전도하러 가잖아요. 전도 여행을 또 떠납니다. 이 보면 주 사역이
이렇게 구제에 이 돕고 하는 그 일이지만은 그러나 하는 거 보면은 말씀 사역도 잘하고 기도하고 그리고 또 전도도 다니고 하는 이런 사역 부교육자예요. 그래서 그런 사람 7을 택하라. 그리고 사도들은 자기 본연의 의무 4절 보세요. 우리는 오로지 기도하는 일과 말씀 사역에 힘쓰리라. 그랬더니 5절에 보면 이렇게 믿음과 성령에 충만한 사람 7을 택합니다. 7 사람이 누구입니까? 스데반, 빌립, 브로고로, 니가노르, 디몬, 바메나, 그리고 니골라, 이런 사람을 세웠습니다. 그리고 6절 한 번 더 합독합니다. 6절 시작. 기도하고 안수합니다. 그리고 성령의 감동으로 안수한 다음에 이 사람들이 주 사역을 합니다. 그랬더니 7절 결과는 어떻게 됐다고요? 7절 자 시작. 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 더 심히 많아지고 허다한 제사장의 무리도 이도에 복종하니라. 아멘. 자, 오늘 점점 하나님의 말씀이 흥왕하여 왕성해졌습니다. 그리고 점점 사람의 숫자가 더 많아지고 이러한 부흥의 역사가 일어났습니다. 오늘 이 본문을 통해서 하나님께서 우리에게 주시는 성령의 음성을 듣기를 원합니다. 여러분이 하나님의 뜻이 무엇이냐 아는 것, 쉬운 것도 있고 어려운 것도 있어요. 자, 여러분이 묻습니다. 교회가 교인들끼리 싸우는 게 하나님의 뜻입니까? 화목한 것이 하나님의 뜻입니까? 이건 쉽지요. 근데 여러분이 젊은이가 내가 이 여자와 결혼할까 저 여자와 결혼할까 어려워요. 또 내가 이 회사에 갈까 저 회사에 갈까 어려워요. 근데 하나님이 허락하신 모든 공동체, 가장 작은 공동체가 무엇입니까? 가정, 그리고 교회. 하나님이 허락하신 그 공동체, 가정과 교회, 그리고 모든 회사, 여기 보면 다툼과 분열의 가능성은 항상 있습니다. 어떻게 할 것인가? 오늘 크게 오늘 흐름에서 오늘 따져보고자 그리고 하나님의 음성을 듣고자 하는 것은 이러한 분쟁이 생겼을 때에 어떻게 해결하느냐 이겁니다. 자, 두 가지 기본이 있습니다. 1번 뭡니까? 방치하지 말아야 한다. 자, 그냥 두면 해결될 거야. 그냥 두면은 저렇게 서로 다투고 하다가 그냥 이렇게 시들시들해서 괜찮아질 거야. 아내가 남편에게 뭐라고 바가지 끌고 그럽니다. 그러면 남편은 뭐 생각합니까? 내버려 둡니다. 저러다가 잠잠해질 거야. 오늘 성경을 보면서 얻는 거 첫 번째 뭡니까? 방치하지 말아야 합니다. 그냥 내버려 두지 말아야 합니다. 아무도 아멘 안 하셔도 진리입니다. 여러분이 서로 마음이 상하고 하면은 남편이든 아내든 그냥 버려두면 안 돼요. 1번에 뭐라고요? 방치하지 말아야 합니다. 두 번째는 뭡니까? 수습이 빠를수록 좋아요. 여기도 아멘 안 하시네.
예, 이 여러분이 부부가 서로 이 다툼이 있고 할 때에 첫째는 그냥 내버려 두는, 방치하지 말아야 합니다. 두 번째는 어때요? 수습이 빠를수록 좋습니다. 이게 좀 더 마음에 한이 맺히고 답답함이 있고 원망이 꽉 맺혀 있으면은 그 다음에 풀라 그러면 점점 힘들어져요. 그럼 이거를 오늘은 우리에게 적용하는 시간을 좀 갖겠습니다. 원망하는 일이 생겼습니다. 이거 어떻게 하면 좋습니까? 아내가 남편에게 원망합니다. 성경은 뭐라고 말씀합니까? 원망하지 말라 그럽니다. 그리고 또 원망하지 말라 또 하나, 빌립보서 2장 14절에는 보세요. 원망과 시비가 없이 하라. 이게 다른 말로 하면 어때요? 원망하지 말라 1번이라면 2번은 뭐죠? 원망과 불평이 생기지 않게 하라, 이 말씀이에요. 아내가 원망합니다. 그럼 남편은 어떤 말씀을 갖고 옵니까? 아니, 당신은 교회 다닌 지 10년이 넘었는데 이스라엘 백성이 광야에서 원망하다가 이렇게 독사에 뱀에 물려 죽는 거 그 성경 안 봤냐? 원망하다가 땅이 갈라져서 3만 명이 죽는 거 안 봤냐? 그런데도 우리 집이 그렇게 되기를 원하느냐? 어떻게 원망 불평해? 이렇게 이걸 가지고 탁 갖다 지릅니다. 그러면 아내도 그 성경 들었고 봤거든요. 근데 더 중요한 건 뭡니까? 원망하지 말라도 중요하지만은 원망과 시비가 없게 하라. 없게 하라. 그리고 원망 시비가 나오지 않도록 사전에 먼저 하라. 이런 말씀이에요. 여러분들에게 자신해 보세요. 자, 아내가 원망합니다. 불평합니다. 그런 남편이 뭐라고 생각하게 될까요? 원망하지 말라 했는데 당신 왜 원망해? 그럴 게 아니고 왜 원망이 나왔느냐? 이 원망이 왜 나왔으며 이 원망을 어떻게 해결할 것인가에 대한 걸 먼저 생각해야 됩니다. 그래서 자, 그러면 아들이 엄마에게 원망합니다. 그럼 엄마가 뭐라 그럽니까? 원망하지 마. 그러면 아들이 뭐라 그럽니까? 근데 엄마는 왜 형하고 나하고 자꾸 비교합니까? 비교하지 마. 서로 그러면 어때요? 해결이 안 됩니다. 서로 말씀 가지고 서로 찌르면서 대드니까 이게 해결이 안 되는 거예요. 여러분들에게 여러분들이 묻겠습니다. 젊은이가 남녀 결혼했는데 결혼해서 1년, 2년 지났는데 날마다 결혼 생활이 달달한 꿀 같습니까? 예. 홍석효 형제 어때요? 결혼해서 얼마 안 됐는데 결혼하고 보니까 어때요? 날마다 달달한 꿀입니까? 날마다는 아닙니다. 맞아요. 날마다 그렇다면 거짓말이에요, 그거. 날마다는 아니에요.
그래서 서로 왜냐하면 가풍이 먼저 달라요. 아내는 그 집에서 부모가 이제 딸 이런 문제는 어떻게 생각해? 자, 이거는 너 생각에는 어떻게 해결하는 게 좋을 것 같아? 그러면 딸이 얘기합니다. 예, 이렇게 하는 게 안 좋겠습니까? 그러면 아버지가 얘기합니다. 그렇지, 맞아. 그럼 앞으로 이런 문제 있을 때는 이렇게 하자. 이런 집에서 자랐어요. 근데 남편은 어때요? 아버지가 어느 날 저녁에 집에 들어서 말합니다. 내일 이사 간다. 그날 밤에 짐 싸야 돼요. 그런 집에서 완전히 독재고 왕이고 가부장적인 그런 가정에서 30년을 살았습니다. 아내는 또 그러한 가정에서 30년 살았어요. 이 두 사람을 권투링처럼 요 집안에 딱 갖다 놓고 살아라. 얼마나 어려움 많겠습니까? 어떤 일을 결정할 때에 아내는 자기하고 좀 상의하고 묻고 그러면 좋겠는데 남편이 뭐라 그럽니까? 그거는 그게 아니야. 이렇게 해. 그럼 끝이에요. 그런 가정에서 30년을 살았던 남편이 결혼 후에도 본대로 아버지 한 거 본대로 그대로 하네. 아내는 어때요? 부모한테서 본대로 그대로 하기 원하는데 아니 이게 혼란스러운 겁니다. 그래서 아내가 얘기해요. 예, 당신이 성경적으로 머리라는 거 내 인정합니다. 당신이 가정의 결정권자라는 거 내가 인정합니다. 그러나 결정하기 전에 서로 내게 의견도 묻고 내 의사도 묻고 그렇게 해서 결정해 주면 좋겠습니다. 그럼 남편이 뭐라 그래요? 알아서 앞으로 그렇게 할게. 그러면 안 돼요. 이게 30년 동안 습관된 이 습관이 내가 그렇게 할게 한다고 바뀌어지느냐? 안 바뀌어져요. 그럼 남편은 뭐라 그래야 되죠? 알아서 내가 앞으로 노력할게. 그렇게 돼야 되는 거예요. 예, 여지를 남겨놓고 노력할게 그래야 되는데 내가 앞으로 고칠게 그러면 안 돼요. 못 고칩니다. 근데 아내가 이렇게 남편이 이렇게 강하고 가부장적으로 마음대로 결정하고 이런데 그때 얘기를 하지 않고 속으로 자꾸 쌓아둡니다. 그러면서 어떤 생각 같습니까? 야, 이런 사람하고는 내가 못 살겠다. 3년이 지나고 나서 뭐라 그럽니까? 어느 날 갑자기 아내가 그럽니다. 남편 보고 우리 헤어집시다. 남편이 놀라서 아니 왜 그래? 당신이 마음이 그러면은 진작 얘기하지 왜 얘기 안 했어? 그럼 내가 고칠 거 아니야. 근데 남편은 아내가 이 사람하고 살아야 되느냐 말아야 되느냐 갈등하는 그 자체를 몰라요. 그래서 모든 상태에서 지금 마음이 굳어져 버린 겁니다. 여러분들에게 축복합니다. 오늘 본문은 어때요? 지금 유대파 과부와 헬라파 과부가 구제에 자기는 빠지고 저쪽 집은 때마다 갖다 주는데 우리는 빠지고 했다고 해서 원망 불평이 쌓였습니다.
근데 원망 불평이 생겼는데 이게 즉시 좋은 해결할 방법이 없을까? 그래서 지금 오늘 본문 보면 제자들이 서로 상의해서 하나의 안건을 내고 회의를 해서 결정을 하지요. 결정이 뭡니까? 사람을 세우자. 지금 사도들만 가지고는 도저히 이게 턱없이 부족하고 하니까 사람들을 세워서 이 사람들로 말미암아 이 일을 맡기고, 사도들은 본연의 의무, 하나님 말씀을 읽고 연구하고 가르치고 기도하고 이 일에 전념하고 새로운 사람을 세워서 이 사람들로 말미암아 이 일을 하도록 하자. 이 안건을 냈고 사람들이 다 좋게 여기고 이제 그렇게 결정해 나가지 않습니까? 근데 대개 아내분들이 그 즉시 말을 못하는 이유가 뭐예요? 남편이 화내고 소리 지르고 할까 싶어가지고 못하고, 또 하나는 우리 헤어집시다 했다가는 그 다음 어때요? 당장 오는 것이 경제적인 어려움이 오지요. 또 이게 우리 부부가 헤어지고 나면은 이 자녀들, 아들, 딸들은 어때요? 부모가 헤어진 가정의 자녀가 앞으로의 남녀 교제하는데도 어려움도 있고, 또 장래가 막히고 하니까 자녀들이 힘들어하니까 그걸 생각하니까 또 못하고 또 꾹꾹 눌리고 있는 겁니다. 여러분이 그랬다가 아내가 결심합니다. 그래, 좀 더 기다리자. 이 아이가 좀 더 커서 대학교 들어가고 또 결혼하고 나면 그때 보자. 이렇게 결심하고 꾹꾹 눌려 참고 있는 아내도 들어 있습니다. 그래서 아이들 결혼만 하고 나서 보자. 그렇게 다짐하는 가정이 저쪽 동네에 있어요. 우리 동네는 없어. 자녀들이, 여러분들이 출가하고 난 다음에 갑자기 아내가 우리 그만 갈라섭시다 하는 가정이 있습니다. 남편이 놀라서 말합니다. 아니, 왜 진작 말하지? 이런 걸 얘기 안 했냐고. 그런 강력한 가부장적인 가정에서 아내가 그 말 꺼냈다는 어때요? 더 혼나니까 말도 못하고. 그래서 여러분이 황혼 이혼이라는 얘기 들어봤어요? 나이 들어서 이혼하는 황혼 이혼, 우리나라의 전체 이혼하는 사람의 숫자 중에서 35%가 황혼 이혼이래요. 그러니까 3분의 1이 황혼 이혼이라는 겁니다. 이런 사람들이 어느 날 갑자기 결정됐겠어요? 마음에 꾹꾹 눌러 담았다가 그 다음에 때가 되니까 확 터지는 겁니다. 여러분이 미국에 국민들이 놀란 일이 있습니다. 클린턴이 미국 대통령이잖아요. 근데 이 사람이 백악관에서 외부 여자들 데려다가 바람도 피우고 얼마나 이런 좀 이성 문제가 복잡했는지. 근데 부인 힐러리는 참고 기다렸습니다. 근데 부통령이 엘 고라는 부통령은 참 착실해요.
이 사람이 고등학교 때 남녀 만나가지고 서로 교제하며 결혼했습니다. 결혼 40년이 지났어요. 아이가 4명. 그래서 아이도 잘 키우고 40년이 지나고 이런 평범한 그런 가정의 사람이 부통령 엘고우였습니다. 근데 어느 날 엘고우가 뭐라 그런가 하면 부인하고 이혼을 했어요. 그도 60대 중반에 황혼 이혼을 했습니다. 미국 국민들이 혼란이 일어나는 겁니다. 아니, 클린턴이 아니고, 바람쟁이 클린턴이 아니고 왜 엘고우냐? 그래서 그 유머가 그게 있어요. 클린턴이 아니고 왜 고우냐? 자, 이거 보면 대통령이고 부통령이고 하더라도 마음에 원한과 원망과 불평은 다 있습니다. 그게 어느 날 툭 터지면 이런 대형 사고가 나는 겁니다. 성경은 말씀합니다. 여러분이 제가 하도 말해서 잘 아실 거예요. 사랑은 오래 길게 하라 그랬죠. 자, 사랑은 아멘. 성경이 말씀한 사랑은 오래 참는 겁니다. 분명한 것은 사랑은 오래 참으면 분명히 선한 열매가 있어요. 오늘 이걸 보면서 오늘 이게 우리 가정에다 직접 많이 이게 적용해서 지금 얘기를 나누고 있습니다. 사람과의 관계에도 가정과 교회 또 기업, 회사 공동체, 원망과 불평 항상 이런 가능성은 있습니다. 항상 있습니다. 그럴 때 어떻게 해결해야 된다고요? 분쟁과 갈라섬이 항상 있습니다. 어떻게 하면 된다고요? 자, 첫 번째 뭡니까? 방치하지 말아라. 두 번째는 수습이 빠를수록 좋다. 이 두 가지를 갖다가 딱 내보세요. 오늘 이 본문을 통해서 성령께서 우리에게 주시는 하나님의 음성이 이겁니다. 그냥 내버려 두면 해결되겠지. 아니에요. 두 번째, 수습이 빠를수록 좋다. 그래서 여러분들 축복합니다. 가족이든 회사든 교회든 여러분들이 모두가 만족하는 서로가 좋은 방법으로 해결하는 그 방법을 찾기를 축복합니다. 서로 대화 나누어야 돼요. 남편도 아내도 두런두런 얘기 나누어야 합니다. 나는 이런 부분이 참 마음 상하다. 당신은 어때? 여러분들이 육아를 하는 가정에 보세요. 가정에 보면 남편과 아내가 서로 바라는 것이 달라요. 아내는 어때요? 남편 집에 오기만 기다립니다. 집에 오기만 와라. 그러면 띵동 하면 뛰어나가서는 어서 오세요. 그건 아이 후딱 맡깁니다. 남편은 어때요? 내가 퇴근하면 집에 가서 하루 종일 너무 업무상도 그렇고 피곤한데 좀 집에 가서 두 다리 뻗고 좀 푹 쉬었으면 좋겠다. 이 마음이거든요. 그렇게 남편과 아내가 서로 마음이 달라요. 근데 서로 얘기해야 됩니다. 남편이 나도 오늘 너무 피곤한데 내가 1시간만 늦게 들어왔다고 생각하고 1시간만 시간 달라고.
그러면 돌아와서 1시간 동안 내가 씻고 2다리 뻗고 조금 쉬었다가 그 다음에 내가 애도 봐주고 애 목욕도 시키고 집안 청소도 도와주고 할 참이니까 1시간만 내게 시간 달라. 이걸 부탁을 하고 얘기를 하라는 거예요. 아멘 할 때까지 기다릴게요. 남편이 집에 들어가서 오늘 너무 피곤해서 나도 좀 쉬자. 그러면 아내가 뭐라 그래요? 맞아, 당신 오늘 피곤했지요? 나는 집에 그냥 놀고만 있었지요? 그렇게 그 가시가 또 벌써 나요. 여러분들이 서로 내 마음에 있는 걸 얘기를 하고, 남편이 얘기합니다. 내가 오늘 이런 일도 있고 너무 피곤한데 조금만 쉬게 내버려둬라. 아내는 어때요? 오늘 애도 말썽 일으키고 너무 힘들어서 너무 힘들지만은 당신도 보니까 너무 피곤했고 하니까 조금만 우리가 당신도 쉬고 그 다음에 나도 기다려줄게요. 서로 얘기를 하라는 거예요. 여러분이 남편이 퇴근하면서 내가 오늘 피곤하지만은 그건 하루 종일 애 보내라고 수고한 아내가 집에서 얼마나 고생했겠냐고, 내가 집에 가서 빨리 아내를 쉬게 해주고 내가 수고하고 아내가 쉬게 해줘야지 하는 남편은 예일교회 남편 외에는 없습니다. 여러분 축복합니다. 서로 마음을 나눌 수 있기 바랍니다. 얘기를 할 수 있기 바랍니다. 속으로 꽁꽁 이렇게 눌려 놓으면 이게 어떻게 해요? 스프링은 눌릴수록 나중에 튈 때는 더 세게 튀어요. 그래서 꽁꽁 눌러두지 말고 얘기하세요. 이런저런 얘기, 두런두런 얘기하고, 얘기를 하고 나서 해결책을 찾는 은혜이기 바랍니다. 여러분들에게 부탁합니다. 이번 주간은 신혼이든 구혼이든 서로 얘기해 보세요. 남편이 아내에게 말해 보세요. 내가 몰라서 그런데 지금 내가 고쳤으면 좋겠다 싶은 것이 무언가 얘기를 해줘봐. 그럼 내가 할 수 있는 대로 고치려고 노력할게. 그래서 여러분들에게 축복합니다. 가정마다 서로가 좋은 방법으로, 회복되는 방법으로, 살아나는 방법으로 서로 얘기하고 해결되는 은혜의 역사, 이렇게 축복합니다. 오늘 초대교회에 원망과 시비가 일어났습니다. 그럼 이거 어떻게 할 거냐? 사람을 더 세우자. 사람들이 더 좋게 여겨서 해결됐습니다. 우리의 가정에도 우리의 교회에도 어려운 일이 있을 때에 내 감정을 얘기를 하지 말고, 내가 마음이 이런 일로 상한데 어떻게 하면 좋겠습니까? 얘기해서 해결되어지는 역사, 일어나는 한 주가 되시기를 축복합니다. 하나님 아버지, 오늘 참 초대교회에 위기가 왔습니다. 서로 원망이 일어났습니다. 불평, 불만이 일어났습니다. 그러나 좋은 방법으로 사람을 더 세워서 새로운 방법으로 문제를 해결하는 복된 은혜
아름다운 모습을 봅니다. 우리의 가정도 우리의 교회도 이렇게 아름답게 서로 웃으면서 기쁨으로 해결하고 서로 사랑합니다. 존경합니다. 꼭 안아주는 복된 은혜 있게 하여 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 찬송가 190장, 새 찬송가 258장입니다. 샘물과 같은 보혈은 임마누엘 피로다. 이 샘의 죄를 씻으면 정하게 되겠네. 예, 봉헌입니다. 하게 되겠네. 정하게 되겠네. 정하게 되겠네. 저도적 회개하고서 이 샘에 씻었네. 저도적 아들이 몸도 죄 씻기 원하네. 죄 씻기 원하네. 죄 씻기 원하네. 저도적 아들이 몸도 죄 씻기 원하네. 속함을 얻은 백성은 영생을 얻게. 샘솟듯 하는 피권세 한없이 크도다. 한없이 크도다. 한없이 샘솟듯 하는 피권세 한없이 도다. 살 동안 받는 사랑을 늘 찬송하겠네. 늘 찬송하겠네. 늘 찬송하겠네. 살 동안 받는 사랑을 늘 찬송하겠네. 이후에 천국 올라가 어두운 노래 소가시는 애를 늘 찬송하겠네. 늘 찬송하겠네. 늘 찬송하겠네. 살 동안 받는 사랑을 늘 찬송하. 이후에 천국 올라가 더 좋은 노래로 날 구속하시는 애를 늘 찬송하겠네. 늘 찬송하겠네. 늘 찬송하겠네. 날 구속하시는 애를 늘 찬송하겠네. 아멘. 예. 온진이 집사님 베트남 가셨다더만 벌써 오셨네요. 예, 하나님께서 또 이래
각 아시아 또 유럽 각지에 다녀도 건강하게 안전하게 하늘 보호 주셔서 감사드립니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리에게 말씀을 주시고 이 말씀이 살아있는 하나님의 말씀과 그 마음을 우리에게 적용해서 내 가정에 우리 교회에 적용할 수 있도록 풀어주심을 감사합니다. 이 말씀을 통해서 다시 한번 하나님의 그 아픔과 사랑에 감격하며 새롭게 일어나서 주를 찬양하며 회복되는 은혜의 역사 있게 도와 주옵소서. 믿음으로 주님 앞에 귀한 예물 드립니다. 받으시고 축복하시고 믿음으로 말미암아 마음껏 주 예수 그리스도의 복음이 증거될 수 있도록 이 물질을 사용하여 주옵소서. 특별히 오늘 믿음으로 드리는 하나님의 사람들 튀르키예 구제 헌금에 우리 주께서 성령의 은혜를 부어주셔서 이 물질이 증거되는 곳곳에 모슬렘꾼이 예수 앞에 돌아올 수 있는 복된 은혜 있도록 도와주시고 살아계신 하나님의 영광을 볼 수 있도록 은혜의 은혜를 더하여 주옵소서. 믿음으로 주님 앞에 드리는 귀한 그 손길을 주께서 잡으시고 잘했다 충성된 종아, 이름도 모르고 얼굴도 모르지만은 이 물질이 흘러가는 곳에 주께서 우리의 기도도 같이 흘러가서 일어서고 회복되어지고 참으로 다시 살아나는 역사 있도록 축사하여 주옵소서. 여러 가지 기쁨으로 드립니다. 감사로 드립니다. 주께서 마음껏 축복해 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 예, 살아계신 주 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 근심 전혀 없네. 사랑의 주 내 갈 길 인도하리. 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 예배 후에 한나회 모임이 있습니다. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 무한하신 은혜와 하나님의 크신 사랑하심과 성령의 감화 감동 내주 교통하심이 믿음으로 주님 앞에 나와 예배드리며 살아계신 우리 주님의 그 임재를 경험하기 원하는 사랑하는 하나님의 사람들 머리 위에, 가정 위에, 자녀들과 모든 경영하는 기업 위에, 교회 위에 우리 하나님의 평강이 이제로부터 영원까지 함께 있을지어다. 아멘.